ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೇ, ಈ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಘನತೆ ಹೊಂದಿಕೋ. ಕರ್ತನೇ, ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಘನತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 145ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 145 1ರಿಂದ 10ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ರೀಡ್ Psalm 145 verses 1 to 10 as responsive reading. Psalm 145 1 to 10 for responsive reading. भजन संहिता 145 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक हम उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में पढ़ेंगे. है मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा. प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा. यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है. तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा. मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे बाती बाती के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा. लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूँगा. लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे. यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है. यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है. आखिरी वचन हम साथ कहेंगे. है यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरी भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे. परमेश्वर इन पड़े हुए वचनों पर आशीषित करे. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. परम प्रधान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं. वी थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू गॉड, वी गिव ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर टू यू. ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಣಲಾರದೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ದಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ
ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯೌವನಸ್ಥರಿಂದ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೆ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡು. ಅವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ರೋಗಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೂರಪಡಿಸಿ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಇವರ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ನಡೆಸು. ಇವರ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಇವರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ತೇಜವು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಸಭೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧನಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೆ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಆಳತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸು, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸು. ನೀನೇ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಶಾಂತವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಭಯ ಇದೆ, ರೋಗದ ಭಯ ಇದೆ. ಕರ್ತನೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನೇ ರೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರಪಡಿಸು. ಯುದ್ಧದ ಭಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿಲ್ಲಿಸು. ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಸು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಭೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, ಸಭೆಗಳು, DSSರು, ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಬಿಷಪ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಲಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಬಲಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಿಸು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾನ, ಮಹಿಮೆ, ಗೌರವ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು.
ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹರ್ಷ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 7ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಮೊದಲನೇ ಹರ್ಷ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 7ನೇ वचनवರೆಗೆ. पुराने नियम में चुनावा बाग पहला राजा उसका 17वां अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक. पहला राजा 17वां अध्याय 1 से लेकर 7वां वचन तक. In the Old Testament, the reading is taken from 1 Kings chapter 17 verses 1 to 7. और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसका सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना खे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी. तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर से और जा और खरीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा. उसी नाले का पानी तो पिया कर. और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए. यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के सामने के करीब नाम नाले में जाकर छिपा रहा. और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था. कुछ दिन के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया. पड़े हुए वचनों पर परमेश्वर की आशीष हो. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿರುವಂಥ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ರಿಂದ 8ನೇ ವಚನ ತನಕ. In the New Testament, the reading is taken from Hebrews chapter 13 verses 5 to 8. Hebrews 13 5 to 8. इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र उसका 13वां अध्याय 5 से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे. Make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for he himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. So that we confidently say, the Lord is my helper, I will not be afraid. What will man do to me? Remember those who led you, who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. Jesus is the same yesterday and today and forever. May the good God add his blessings upon the reading of the portion. Amen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಬೋಧಿಸು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ಭಾಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು, ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಓದಿರುವಂಥ ವಿಷಯ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಎಲಿಯನು ಆಹಾಬನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದೇವರು ಎಲಿಯನಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಆಹಾಬಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ, ದೇವರು ಆ ಸಂದೇಶ ಆದ ನಂತರ, ಆ ಮಾತುಗಳಾದ ನಂತರ ಎಲಿಯನಿಗೆ
ಒಂದು ಆ, ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆ, ನೀರಿನ ಬ್ರೂಕ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾಲ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. हम ये देखते हैं कि पुराने नियम में ये जो बाग पड़ा हुआ बाग है, एलिया को परमेश्वर आहाब राजा से ये बात कहने के लिए कहता है कि उसे पाठ सिखाने के लिए या उसे उस राजा को परमेश्वर की शक्ति दिखाने के लिए, क्योंकि राजा क्रूर था, इसीलिए वो पाठ सिखाने के लिए परमेश्वर एलिया के ज़रिए आहाब राजा को संदेश भेजता है. कहता है कि यहाँ पर ना ओस पड़ेगी, ना वर्षा होगी, ना बारिश होगा, ये अकाल या सूखा प्रदेश होगा. और ऐसे कहने के तुरंत बाद या उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि परमेश्वर एलिया को कहता है कि तू यहाँ से निकल और किरियत नाम का एक नाला है या यर्दन के सामने की पूर्व दिशा में जो जगह है वहाँ पर जाकर छिप जा और उस नाले की पानी तू पिया कर, और तेरे लिए मैं भोजन की व्यवस्था करवाऊँगा, कौवे आकर तुझे खाना खिलाएंगे. देखिए, ये जो भाग है, ये भाग हमें समझने से पहले इसके पीछे की जो विषय है वो जानना ज़रूरी है. क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों किया, या परमेश्वर ये कार्य करने का परमेश्वर का हेतु क्या है. प्रियो, आप लोगों से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारा परमेश्वर या हमारा प्रभु वो असंभव को संभव करने वाला है, और हम उसके आज्ञाकारी अगर बन के रहें या उसके आज्ञा का पालन करते रहें तो हम असंभव कार्य को संभव होते हुए हमारे जीवनों में हमारे इर्द गिर्द हम देख सकते हैं. एक उदाहरण से मैं प्रारंभ करूंगा. एक बहुत ही विश्वासी व्यक्ति, एक अच्छा मिशनरी, उनका एक अनाथालय था, और इस अनाथालय में काफ़ी बच्चे थे, और हर दिन ये अनाथालय की एक खासियत ये था कि इनके पास कोई फंड्स वगैरह कुछ नहीं, या कोई इनको रेगुलर डोनर्स नहीं थे. ये काफ़ी साल की पहले की सच्ची घटना है, लगभग 200 साल हुए रहेंगे इस बात को. तो ये जो मिशनरी था, या ये जो परमेश्वर का सेवक था, जो विश्वास में मजबूत था, वो इस अनाथालय के लिए हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता, और विश्वास पर ये टिका हुआ था या चल रहा था. यह अनाथालय बच्चों को सही समय पर सब कुछ मिल रहा था. एक दिन ऐसा हुआ कि इनके पास जो स्टॉक राशन सब खत्म हुआ, और ये जो मिशनरी थे ये बाहर गए हुए थे, और जब आकर देखते हैं, जब वो आते हैं तब तक बच्चे भूखे रहते हैं. सवेरे के समय तो बच्चों को नाश्ता नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है. वे लोग भूख से शायद तड़प रहे होंगे, या उन्हें भोजन की आवश्यकता है. काफ़ी बच्चे थे, और जब ये मिशनरी वहाँ पर पहुँचता है, देखता है स्थिति, तो वो सब बच्चों को अपने गोल बिठाकर, अपने इर्द गिर्द बिठाकर प्रार्थना करने के लिए शुरू करता है. और ये बच्चे, ये विश्वासी, ये जो मिशनरी है, ये लोग मजबूती से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, और जो विश्वास परमेश्वर में इनका था, जो बना हुआ विश्वास था, वो बहुत ही दृढ़ था. और ये प्रार्थना करते ही, या प्रार्थना इनका समाप्त होते ही उनके
अनाथालय का द्वार पर कोई खटखटाता है, और जब द्वार खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो तब देखो एक बड़ी चमत्कारी लोग देखते हैं कि एक ट्रक भर के या एक ट्रक में इनकी आवश्यकता अनुसार या इनकी ज़रूरत के अनुसार दूध और ब्रेड और ना जाने क्या क्या सामग्री इन तक पहुंच जाता है, मिल जाता है, इनको दिया जाता है। जब पूछा गया वो ड्राइवर से कि भाई ये कैसे किया तुम, यहाँ पर किसने बोला तुम्हें कि हमारी आवश्यकता ये है या हमें इस समय हमारे बच्चे भूखे हैं, तो तब ड्राइवर इस तरह कहता है कि मुझे किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्दी सवेरे इस इलाके से मैं निकल जाता हूँ दूसरे शहर के लिए, और वहाँ जाकर मैं डिलीवरी देता हूँ, लेकिन आज मेरी गाड़ी यहीं पर ख़राब हो गई। काफ़ी देर से मैं प्रयत्न कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया, तो मैंने अब ये अगर देर से पहुंच भी जाएगा, वहाँ पर समय लगेगा, देर से पहुंच जाएगा तो तब तक ख़राब हो जाएगा और आज का डिलीवरी मेरा पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या ये सारा चीज़ वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सोच ही रहा था कि अब इसका क्या करें। तो तब किसी ने मुझे ये बताया कि यहाँ पर सामने ही अनाथालय है, और मैं यहाँ पर चला आया, और ये सारा चीज़ आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ। प्रेज गॉड। देखिए परमेश्वर किस तरह अनोखा या अद्भुत रीति से काम करता है। उसके लोगों को वो कभी ना त्यागता है ना छोड़ता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा नए नियम में, हिब्रोनी को लिखा हो पत्र उसका 13वां अध्याय 5वां वचन से अगर हम आगे पढ़ते तो वहाँ पर इस तरह लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं ना तुम्हें त्यागूंगा ना तुम्हें छोड़ूंगा, आई विल नेवर लीव यू नॉट फॉरसेक यू। और ये सच बात है। यहाँ पर भी हम पुराने नियम में जब देखते हैं कि एलिया वो एक ऐसा मजबूत विश्वासी था, वो कहता है खुद के बारे में इस तरह कहता है कि मैं उस परमेश्वर के सम्मुख रुकता हूं या उसके सामने मैं रहता हूं। देखिए कितना मजबूत विश्वास उसका होगा, जिसकी वजह से परमेश्वर उसे अपने सामने रुकने के लिए मौका देता है। ये एलिया, हम उसके बारे में ये देखते हैं कि एलिया को एक काम दिया जाता है आहाब को जाकर संदेश बताने के लिए। लेकिन प्रियो, आहाब को जो संदेश परमेश्वर ने भेजा कि वहाँ पर अकाल पड़ने वाला है, ये संदेश भेजने के पीछे, जैसे मैंने पहले कहा कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है। देखिए वहाँ का जो प्रजा है इस समय या उस समय, वो प्रजा या वो लोग, वो रानी के वहाँ की जो रानी है जजीबेल, उस रानी के भय में रहने वाले जीने वाले लोग थे। रानी बहुत ही क्रूर थी और रानी एक अलग भगवान को मानती थी और वो चाहती थी कि सारे लोग उसी भगवान को माने। जीवित परमेश्वर को छोड़ वो मूर्तियों के ऊपर विश्वास करने वाली एक स्त्री थी, बहुत ही क्रूर थी। और वो जिस देव देवताओं को मानते थे या जिस देवता को मानती थी, उसका नाम था बाल। और ये बाल लोगों को इस तरह इसके बारे में बताया गया था, या इस तरह ये किया गया, इस तरह उनके दिमाग में डाला गया था कि जैसा सवेरे होता है, सूरज जब दिखता है, उसकी रोशनी पड़ती है, तो वो सूरज का जो रोशनी है वो भगवान का या उस देवता का शक्ल है, मुँह है, उसका तेज है। और जब बादल गरजता है, पानी बरसता है या बारिश होती है, तब ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान अति प्रसन्न होकर वो इस धरती पर
अपनी मेहरबानियाँ या अपनी आशीषों को बरसात के रूप में वो उंडेलता है। और ये जो बाल भगवान का और हम कैरेक्टर देखें इसके अंदर, पवित्र शास्त्र में भी लिखा गया है इसके बारे में, वो एकदम इस तरह कहिए कि बहुत ही उसका उसका प्रभाव या उसका गंदगी या वो बहुत ही गंदा किस्म का उसको चरित्र था। इस देवता के बारे में ऐसा बनाया गया था और ये इस देवता को प्रमोट करने वाली स्त्री जेजिबेल रानी थी। तो परमेश्वर को क्रोध आया या परमेश्वर क्रोधित हुआ कि उसकी महिमा या उसका कार्यों के बारे में कोई किसी और को श्रेय दिया जा रहा है। उसकी महिमा किसी और को जो जिंदा भी नहीं है, जो कार्य भी नहीं कर सकता, एक मूर्ति जिसको नाम देकर जिसको भगवान बनाया गया, उसको परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की महिमा दिया जा रहा था। परमेश्वर क्रोधित हुआ उस स्थान के ऊपर। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर ने आहाब और उसकी पत्नी जेजिबेल, इनके पापों के कारण उस पूरे प्रदेश में, उस पूरे माहौल को परमेश्वर ने शाप दिया। एलिया जाकर जब कहता है तो जैसा मैंने कहा कि रानी क्रूर है, राजा क्रूर था, तो एलिया को जैसे ये शब्दों को वो कहता है, तुरंत परमेश्वर उसे वहाँ से हटवाकर या वहाँ से ले चलता है। और एलिया को कहा जाता है कि तू किरियत नाम का नाले के पास तो छिप जा। प्रियो, ये जो किरियत नाम जो है, वो नाम को अगर हम उसका अर्थ जाने तो उसका अर्थ ये है कि अपने आप को काट लेना या अलग करना। और वाकई एलिया को परमेश्वर कहता है कि अब तू ये संदेश या तू ये बातें कहने के बाद अपने आप को इंशाल्लाह कर ले और वहाँ जाकर छुप जा। और वो वहाँ जाकर छुपा। देखिए, एलिया ने, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही मजबूत विश्वास एलिया का हुआ करता था। परमेश्वर आज उसके लोगों में भी ये देखना चाहता है, जिनको परमेश्वर ने अब तक संभाल कर रखा, जिनको हर एक कठिनाइयों में से बाहर चलाया, यानी कि मैं और आप, हम सभी को परमेश्वर देखना चाहता है कि हमारा विश्वास मजबूत रहकर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं नहीं, और करना ज़रूरी है, उसकी आज्ञा का पालन करना ज़रूरी है। हम दूसरा ये देखते हैं कि एलिया को जैसे परमेश्वर ने कहा या शब्द आया तो उसने उस शब्द को कहा। हम भी परमेश्वर के शब्दों को सुनने वाले और कहने वाले, शब्दों के अनुसार करने वाले लोग होना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन अनुसार करने वाले लोग होना ज़रूरी है। दूसरा हम देखते हैं, जैसे उसने वचन को ग्रहण किया, वचन के अनुसार चला, तो परमेश्वर ने उसे सुरक्षा कवच ओढ़ दिया। परमेश्वर ने उसे ऐसे स्थान में छिपाया कि वहां पर इस राजा का, इस रानी का आक्रोश एलिया के ऊपर नहीं आ पाया या एलिया को वे लोग ढूंढ नहीं पाए। परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा। और इतना ही नहीं, परमेश्वर एलिया को उस वीराने में, उस नाले के बाजू में, स्वच्छ पानी का जो नाला था, पीने के पानी का नाला, उसके बाजू में हो सकता है पहाड़ियों या चोटियों या पहाड़ियों के बीच वो छुपा होगा। तो वहां पर परमेश्वर हर दिन, वचन में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं कौवों को आदेश दिया हूं कि वो तुझे सवेरे और शाम को खाना पहुंचाए।
रोटी और मांस। सोचने वाली बात है कि कौवे जो बहुत ही पक्षियों में सबसे, अगर हम कहते हैं ना कि गंदा खाने वाला या गंदा करने वाला पक्षी जो है वो हम कौवे को कहते हैं। वो कोई चीज़ को छोड़ता नहीं है, खाते रहता है। वैसे कौवों को परमेश्वर ने आदेश दिया कि एलिया को जाकर सवेरे रोटी और मांस दें। अब सोचने वाली बात यह है कि चलो कौवे को आदेश दिया परमेश्वर ने, ये जो हमारे सोच के बाहर है, कौवे जो आदेश का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये प्रश्न आता है कि कौवे खाना रोज रोटी और मांस कहाँ से लाते थे, कौन बनाता था, और ये कौवे कैसे लाते थे। प्रियो, अगर हम सोचें तो ये हमारे सोच के बाहर है। हम इसको कोई तर्क नहीं लगा सकते कि इस तरह हुआ होगा, उस तरह हुआ होगा। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि वीराने में एलिया था, परमेश्वर आसमान से उसे इस पक्षियों के ज़रिए खाना भेजता था, या परमेश्वर के भंडार में से वो खाना इसे मिलती थी, रोटी और मांस। और कौवे बराबर समय पर इसे इसे एलिया को लाकर देते थे। कौवों ने अपना काम बखूबी निभाया। प्रियो, ये जो एपिसोड है, इंसिडेंट है, कौवे लाना, खाना लाना, इससे परमेश्वर हमें ये बताता है कि वो हमें अलौकिक और अनोखा रीति से हमें प्रदान करेगा, जो हमारे समझ के बाहर होगा। हम सोच भी नहीं सकेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। परमेश्वर वैसा करने में सक्षम है। परमेश्वर हमारे जीवनों को वो अद्भुत रीति से चलाने में सक्षम है, और जब वो अद्भुत रीति से चलाने लगता है तब साथों साथ हम ये देखते हैं कि वो हमें तैयार भी करता है, हमें वो उसके और कामों को करने के लिए हमें सक्षम भी करता है। एलिया को ऐसे ही कर रहा था। कुछ दिन के बाद जब सारे प्रदेश में अकाल पड़ी, सूखा, नाला भी सूख गया, अब एलिया के पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो एलिया को परमेश्वर कहता है कि अब उठ, यहाँ से निकल, यहाँ से तू दूसरे प्रदेश में तुझे जाना होगा, या मैं एक जगह तेरे लिए नियुक्त किया हूँ, वहाँ पर जा, वहाँ एक विधवा स्त्री के पास तू जा, वो तुझे खाना देगी, वो तुझे रहने के लिए देगी। और ये विश्वास के साथ जो अब तक पहाड़ियों में या उस वीराने में था, और अब परमेश्वर का हर दिन वो महाशक्ति देख रहा था, कौवों के ज़रिए खाना आते हुए, स्वादिष्ट खाना आते हुए, और अब परमेश्वर उसे उठाकर दूसरे लेवल में पहुंचाता है। अब उसको घर का माहौल देता है, और उसे हाथों से बनाया हुआ गरम गरम खाना, और एक परिवार के साथ में कुछ दिनों तक रहने के लिए सुविधा देता है, और वो भी ऐसे स्थान में जो स्थान उस क्रूर रानी का घर हुआ करता था, या उसका अपना गांव हुआ करता था। वैसे स्थान में परमेश्वर उसकी सेवक को लेकर जाकर सुरक्षित रखा। प्रियो, परमेश्वर हम लोगों से या उसके विश्वासियों से वो बहुत अपेक्षा करता है कि हम उसके कार्यों में या उसके वचनों का अनुसरण करें, उसके आज्ञाओं का पालन करें, तो वो हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगा, तो हमारे जीवन को जो हमारी आवश्यकता है वो समयानुसार देगा, और हमें उसके कार्यों के लिए और अधिक रीति से उपयोग करेगा। ज़रूरी ये है कि हम आज्ञाकारी बने,
ज़रूरी ये है कि हम उसके इच्छानुसार हमारे जीवनों को व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे मैंने कहा कि वो मिशनरी अनाथालय के लिए एक विश्वास भरी प्रार्थना बच्चों के साथ मिलकर दिन प्रतिदिन करते समय परमेश्वर से अलौकिक रीति से हर दिन नए रीति से उस अनाथालय को भोजन प्रदान करवाता था, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करवाता था। वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। यीशु जो कल था, आज है और कल रहेगा। जीसस इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। इस परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हुए अपने जीवन को सुंदर रीति से बिताने के लिए आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर आप सभी को ಆಶೀಷಿತ ಕರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬಾಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ನಿನಗಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೂತನಗೊಳಿಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಟ್ರೆಷರರ್, ಇವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಟೈತ್ ಆಗಲಿ, ಮಂತ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರದೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ದೇವರ ಭಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವರಿಗೆ, ಈ ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಇದೆ. 7 ತಾರೀಖು 7th ಪ್ರಜ್ಞಾ ರವಿ ಆಶಾಪುರೆ, 7th ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಬು ದೊಡ್ಡಮನೆ, 7th ಅಕ್ಷಯ್ ದೇವದಾಸ್ ಮಿನಿಗೆ, 7th ಸಿಂಥಿಯಾ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಲೂಕಸ್, 8th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಉಷಾ ಜಾನ್ ಅರ್ಥರ್, ಸ್ಟೀವನ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, ದಿವ್ಯಾ ರೂಬೆನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, ಶರ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಎಜಿಕಿಲ್, ಸಮರಾ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. 9th ವಿಜಯ್ ಪಾಲ್, 11th ಬಬ್ಲು ರಾಜು ಮುದ್ಲಿಯಾರ್, 12th ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ ರಾವ್. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಚ್ಚನವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶ್ವಸ್ಲಿ. प्रार्थना करना। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर, हम आपको फिर एक बार धन्यवाद करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपको सारा मान महिमा गौरव देते हैं। इस समय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन प्रियजनों को जो अपने जन्मदिन सप्ताह में मना रहे हैं, इन सारे लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते, विनती करते प्रभु कि ये प्रियजनों को आप आशीषित करें। जैसे ये अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं,
पिता प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति, आपकी प्रसन्नता, आप प्रज्ञा, जेम्स, अक्षय, सिंथिया, उषा, स्टीवन, दिव्या, शर्ली, समारा, विजय पॉल, बबलू, वरलक्ष्मी, इन सारे लोगों के ऊपर आप रखें और इन सारे लोगों को पिता आपके अनुग्रह में चलाएं। इनकी हर एक कमजोरी में, इनकी हर एक बलहीनताओं में आप इन्हें बल देकर इन्हें मजबूत करते हुए आसमानी आशीषों से इनके जीवनों को संतृप्त करते हुए आप चलाएं। पिता परमेश्वर, इन प्रियजनों के जीवन के हर क्षेत्र में आप ही विराजमान हो, आपकी मुख्य उजाला इनके जीवन पर हो, इनके हर एक कार्यों में आप इनके साथ रहकर इनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए चलाएं। उसी तरह प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोगों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको पिता इस समय आपके चंगाई का स्पर्श इस समय पिता हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में सुतार आंटी के लिए, कुरी आंटी के लिए, लोबो आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए, भाई जॉन इमैनुअल के लिए और जोएल बेन इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सभियों के ऊपर आप आपकी आशीष उतर आए, इन सभियों को आप छूकर संपूर्ण चंगाई प्रदान करें। पिता, उसी तरह यदि हमारे कलीसिया में कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, कोई किसी बंधन में बंधा हुआ है, तो पिता इस समय तेरे लोगों को संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण आरोग्य आप प्रदान करें। फिर एक बार पिता, हम सारे लोगों को आपकी पवित्र आत्मा में समर्पित करते स्वीकार करें और आपके नाम की मुद्रा हमारे जीवनों पर डालते हुए हमें हमारी अगुवाई करें। और पिता, प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चे, आपके लोग इस आराधना के बाद जो दान डालेंगे आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग हो और उस दान को आप बढ़ाएं। और पिता, होने दे आसमानी आशीषों की बरसात इन प्रियजनों के जीवनों पर गिरे, इनके जीवन को, इनके घर को, इनके माहौल को आप आसमानी आशीष से भर दें। धन्यवाद करते हुए फिर एक बार हम सारे लोग आपको सारा मान महिमा गौरव देते हुए प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर पिता, आमेन। ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುರತಿ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ವಸಲಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ವಸಲಿ, ಆಮೇನ್.